Hello students, welcome to this new lecture. In the last lecture of numerical integration, we seen the derivation of Simpson's 1/3 rule. Now in this lecture, we are going to see the next rule of numerical integration, that is Simpson's 3/8 rule. While proving that Simpson's 1/3 rule, we put up n equal to 2 in the general quadrature formula for equidistant ordinate. Then after simplifying, we get the Simpson's 1/3 rule. Similarly, in the previous lecture, we derived trapezoidal rule. In that trapezoidal rule, we put n equal to 1 in the general quadrature formula for equidistant ordinates. Similarly, now in this lecture, we are going to see Simpson's 3/8 rule, which we obtain by putting n equal to 3 in the general quadrature formula for equidistant ordinates. So let us begin. Let us prove Simpson's 1/3 rule. Question: state general quadrature formula for equidistant ordinates and hence derive Simpson's 3/8 rule of integration. Straightforward question. पहिल्यांदा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्म्युला काय आहे तो आपल्याला स्टेट करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराइव करायचा आहे. ओके, जसं आपण पाठीमागच्या दोन लेक्चर मध्ये ट्रॅपेझॉइडल रूल आणि सिम्पसन्स 1/3 रूल प्रूव्ह केलेला आहे, ऑब्टेन केलेला आहे, तसंच आजच्या या लेक्चर मध्ये आपल्याला सिम्पसन्स 3/8 रूल ऑब्टेन करायचा आहे. ओके, ऑल दी थ्री प्रूफ्स आर इम्पॉर्टंट सिमिलर टू दॅट वन, दॅट क्वाड्रेचर फॉर्म्युला, Simpson's 1/3 rule, Simpson's 3/8 rule and trapezoidal rule. All these four proofs are important as per theoretical questions point of view. Theoretical question च्या consulting हे चारही questions important आहेत. त्यापैकी trapezoidal rule मध्ये obtain करत असताना आपण n equal to 1 put up केलं quadrature formula मध्ये. While we are going to obtain that Simpson's 1/3 rule, then we put n equal to 2 in the general quadrature formula. Similarly, now to obtain Simpson's 3/8 rule, what we have to do? We have to put n equal to 3 in general quadrature formula for equidistant ordinates. Okay, let us derive solution. General quadrature formula for equidistant ordinates is as follows. Okay, what is that formula? That you know very well. हा फॉर्म्युला पाठच पाहिजे, कारण 2 मार्काला सेपरेट हा स्टेट साठी विचारू शकतात. सिमिलरली जर आपल्याला ट्रॅपेझॉइडल रूल किंवा सिम्पसन्स 1/3 रूल किंवा सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराइव करायचा असेल त्यावेळेस आपल्याला हा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्म्युला स्टेट करणं गरजेचंच आहे, मस्ट आहे, कंपल्सरी आहे. त्यामुळे हा फॉर्म्युला पाठच पाहिजे. शिवाय तीनही फॉर्म्युले आपली पाठ असणं गरजेचं आहे, कारण जेव्हा आपल्याला न्यूमेरिकल इंटिग्रेशनचे एक्झाम्पल सोडवायचे असतील तेव्हा ट्रॅपेझॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 किंवा सिम्पसन्स 3/8 रूलचा आपल्याला उपयोग करायचा असेल. ओके, सो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्म्युला फॉर इक्विडिस्टंट ऑर्डिनेट्स इज ॲज फॉलोज. आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to h into bracket n y0 plus n square divided by 2 into delta y0 plus n raised to 3 divided by 3 minus n square divided by 2 into delta square y0 divided by 2 factorial plus n raised to 4 divided by 4 minus n cube plus n square bracket complete bracket च्या बाहेर into delta raised to 3 y0 divided by 3 factorial plus dot 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 equation number 1. Okay, ha as usual general quadrature formula for equidistant ordinates आहे. Now to derive Simpson's 3/8 rule, we have to put n is equal to 3 in this particular general quadrature formula. Now put n is equal to 3 in above general quadrature formula number 1, that is in equation number 1. Okay, equation number 1 मध्ये आपण n equal to 1 put up करूया. By putting n equal to 1 in general quadrature formula, we get what? N equal to 3 in general quadrature formula, what we get? Yes, for n equal to 3 as usual जसं आपण ट्रॅपेझॉइडल ला केलंय तसं आपण सिम्पसन्स 1/3 ला केलंय. सिमिलरली तोच विचार आहे. सिमिलरली therefore for n equal to 3, yes, for n is equal to 3, the interval of integration will become, yes, कुठून कुठे होईल? theoretical integration आपले x0 to x0 plus nh आहे. n equal to 3 पुटअप केल्यानंतर the interval of integration will become from x0 to x0 plus 3h. Okay, whenever there is n, I replace that n by 3 because we have to put n equal to 3.
interval of integration will become x naught to x naught plus 3h. Therefore, in between x naught to x naught plus 3h, how many arguments are there? ठीक है, x naught to x naught plus 3h मध्ये किती arguments बघूया. Therefore, in between x naught to x naught plus 3h, there are number of arguments. The arguments are काय असतील, x naught कडून एक एक h ऍड करत करत x naught plus 3h कडे जायचं आहे. कोणकोणते arguments असतील, x naught, पुढचा argument असेल x naught plus h. Next argument is x naught plus h, that is x naught plus 2h, and पुढचा असेल x naught plus 2h plus h, that gives x naught plus 3h. Okay, therefore in between x naught to x naught plus 3h there are 4 arguments. Okay, हे 4 arguments असतील. कोणकोणते, x naught plus h, x naught plus 2h and x naught plus 3h. Okay, in between x naught to x naught plus 3h there are 4 arguments. Now similarly, for this corresponding to these 4 arguments, yeah, 4 arguments are consulting. How many entries are there? Corresponding to these 4 arguments, there are 4 entry. Corresponding to x naught, the entry is f of x naught, which is nothing but equal to y naught. Corresponding to the argument x naught plus h, the entry is f of x naught plus h, which we denote by the symbol y1. Similarly, corresponding to the argument x naught plus 2h, the corresponding entry is f of x naught plus 2h, which we denote by the symbol y2. And similarly, corresponding to the fourth argument x naught plus 3h, the corresponding entry is f of x naught plus 3h, and which we denote by the symbol y3 असेल. Okay, that is corresponding to these 4 arguments there are 4 entries. या 4 arguments च्या corresponding 4 entries असतील. Corresponding to these 4 arguments there are 4 entries. Therefore, yes, now recall as usual. Therefore, recall the fundamental theorem of difference calculus. Therefore, by using fundamental theorem of difference calculus, कितवा constant असेल, कितवा difference constant आणि कितवा 0 असेल. Yes, fundamental theorem of difference calculus काय सांगतो, that you know very well. What is that statement of fundamental theorem of difference calculus? काय तो जो आपण इंटरपोलेशन मध्ये बघितलेला आहे पहा. If f of x is a polynomial in x of degree n, then the number of terms are nothing but equal to n plus 1. डिग्री n असेल तर नक्कीच नंबर ऑफ टर्म्सच्या n plus 1 असतील. असं असेल तर फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस स्टेट्स दॅट the nth order forward difference of the function f of x is a constant and all the higher order differences are 0. Then the fundamental theorem of difference calculus states that nth order forward difference, that is delta raised to n, f of x is a constant and all the higher order differences, that is a delta raised to n plus 1, delta raised to n plus 2, delta raised to n plus 3 up to so on, हे सगळे काय असतील, 0 असतील. म्हणजेच f of x ची डिग्री जर n असेल तर नंबर ऑफ टर्म्स या n plus 1 असणार आहेत. ज्यावरती नंबर ऑफ टर्म्स या n plus 1 असणार आहेत त्यावरती नंबर ऑफ आर्ग्युमेंट्स सुद्धा n plus 1 असतील. म्हणजे n plus 1 आर्ग्युमेंट्स असतील तर nth ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स कॉन्स्टंट असणार आहे आणि सगळे हायर ऑर्डर डिफरन्सेस हे 0 असणार आहे. सिमिलरली अप्लाय दॅट फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस हियर. व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन नाउ? येस, काय दिसतं इथं, करस्पॉन्डिंग टू 4 आर्ग्युमेंट्स देयर आर 4 एंट्रीज. 4 आर्ग्युमेंटच्या करस्पॉन्डिंग 4 एंट्रीज आहेत. कोणकोणत्या? y0, y1, y2 and y3. Therefore, according to fundamental theorem of difference calculus, कितव्या ऑर्डरचा डिफरन्स कॉन्स्टंट असणार आहे? Therefore, yes, 4 आर्ग्युमेंट्स आहेत म्हणजे कितवा कॉन्स्टंट? थर्ड ऑर्डर. करेक्ट, थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरन्स ऑफ f of x, that is delta raised to 3 y0 is a constant and all the higher order differences and all the higher ordered differences that is delta raised to 4 y0, delta raised to 5 y0 is equal to dash 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 dash, हे सगळे काय असतील? 0 असतील. ठीक आहे, लिहिताना तुम्ही व्यवस्थित लिहा. इथं मी शॉर्ट मध्ये लिहितोय म्हणजे काय लिहावं लागेल? फॉर n equal to 3 the interval of integration will becomes from x0 to x0 plus 3h. In between x0 to x0 plus 3h there are 4 arguments, that is x0, x0 plus h, x0 plus 2h and x0 plus 3h. Therefore, corresponding to these 4 arguments there are 4 entries, y0, y1, y2 and y3. Next line. Therefore, according to fundamental theorem of difference calculus, third order forward difference, that is
delta raised to 3 y naught is a constant and all the higher order differences, that is delta raised to 4 y naught, delta raised to 5 y naught and so on are all equal to 0. असं सगळं व्यवस्थित वर्ड टू वर्ड लिहिणं अपेक्षित आहे, गरजेचं आहे. ओके, देअरफॉर थर्ड ऑर्डरचा फॉरवर्ड डिफरन्स कॉन्स्टंट असेल and all the higher order differences are 0. Therefore above equation number 1 becomes with these changes above equation number 1 becomes. Okay, equation number 1 काय होतंय ते बघूयात. ओके, above equation number 1 becomes yes I is equal to integration from x naught to x naught plus 3h. okay, आपण n equal to 3 टाकतोय. whenever there is a x h n, we place that n by 3. integration from x naught to x naught plus 3h, f of x integrand जसा आहे तसा f of x dx is equal to, yes, h remains as it is. whenever there is a n, replace that n by 3 in the equation number 1. put up n into y naught, put n equal to 3, what we get? 3 y naught plus 3 square, that gives 9. 3 चा वर्ग 9 divided by 2 into delta y naught remains as it is, no change, plus into another bracket, yes, n raised to 3 म्हणजे n च्या ऐवजी 3 टाकल्यानंतर 3 3 9 9 3 27. ओके, n raised to 3 that is 27 divided by 3 minus n square म्हणजे n equal to 3 टाकल्यानंतर 3 चा वर्ग, that gives 9 divided by 2 into delta square y naught divided by 2 factorial plus n raised to 4 divided by 4 म्हणजे n ची किंमत 3 टाकल्यानंतर 3 चा चौथा घात 3 3 9 9 3 27 आणि 27 3 81. गेटिंग दिस? ओके, 81 divided by 4 minus n क्यूब म्हणजे 3 चा वर्ग 3 3 9 9 3 27 प्लस n स्क्वेअर म्हणजेच 3 चा वर्ग आणि 3 चा वर्ग इक्वल टू 9 असेल. ब्रॅकेट क्लोज. ब्रॅकेटच्या बाहेर डेल्टा रेज टू 3 y naught divided by 3 factorial remains as it is, no change. ओके, प्लस yes तिसऱ्या ऑर्डर पर्यंतच्या टर्म्स प्रेझेंट असतील, बाकी सगळ्या हायर ऑर्डरच्या टर्म्स या 0 असतील म्हणजेच प्लस डेल्टा रेज टू 4 डेल्टा रेज टू 5 आर ऑल इक्वल टू 0. therefore no need to write down, that is plus 0 remains as it is, plus 0. getting this? पुढचे सगळे फंडामेंटल थेरम ऑफ डिफरन्स कॅल्क्युलस प्रमाणे डेल्टा रेज टू 3 y naught पर्यंतच्याच टर्म प्रेझेंट असतील, बाकी सगळ्या पुढच्या टर्म्स 0 असतील, त्यामुळे ते आपण लिहिणार नाही, प्लस 0. getting this? ओके, म्हणजे जिथे जिथे n आहे त्या n च्या ऐवजी फक्त मी 3 पुटअप केलेलं आहे. getting this? therefore yes n equal to 3 आपण पुटअप केलेला आहे. सिम्प्लिफाय करूयात. therefore इंटिग्रेशन फ्रॉम x naught टू x naught plus 3h f of x dx LHS as it is, no change, f of x dx is equal to, सिम्प्लिफाय करूयात, h into bracket, yes 3y naught सिम्प्लिफाय करूयात, प्लस 9/2 keep it as it is. 9/2 मध्ये सिम्प्लिफाय करण्यासारखं काहीच नाहीये, भाग घालवायची आवश्यकता नाही. into delta y naught remains as it is, प्लस yes इथे कॅल्क्युलेशन करूया ब्रॅकेटचं. 27 भागिले 3 म्हणजे 3 1 3 3 9 27 म्हणजे 9. एक स्टेप वाढवतो, 9 minus 9/2 हे डायरेक्ट नंतर त्याचा आन्सर काय येतं ते लिहिलं तरी चालेल. into delta square y naught divided by 2 factorial, that is 2 factorial म्हणजेच 2 into 1 म्हणजेच 2 असेल, प्लस into another bracket, yes 81 divided by 4 minus 27 plus 9, that gives minus 18. getting this? minus 18 into delta raised to 3 y naught divided by 3 factorial म्हणजेच 3 into 2 into 1 म्हणजेच 3 2 6 असेल. ब्रॅकेट कंप्लीट. getting this? म्हणजे फक्त आपण सिम्प्लिफाय केलं, कॉन्स्टंट कॅल्क्युलेशन आपण फक्त करत आहोत. प्रोसीड. दॅट इज इक्वल टू, व्हेरी सिंपल थिंग. आता मी LHS लिहित नाहीये, डायरेक्ट RHS लिहितो. दॅट इज इक्वल टू, येस h remains as it is. what is the calculation? 3 times y naught remains as it is, no change, plus 9 divided by 2 into y naught जसं आहे तसं ठेवतो. प्रोसीड. पुढे what is the calculation of bracket? काय होईल? तिरकस गुणाकार 9 2 18. ओके, 9 into 2 9 2 18 वजा 9 म्हणजे काय असेल? 9 असेल. 9 डिवाइड बाय 2 आणि इकडचे डेल्टा स्क्वेअर y naught डिवाइड बाय 2 म्हणजे 9 डिवाइड बाय 2 into 1 divided by 2, that gives 9 divided by 4. getting this? डायरेक्ट लिहितो. तिरकस गुणाकार केला 9 2 कंसामध्ये 9 2 18 वजा 9, that gives 9 भागिले 2 आणि इकडचं 1/2 आहे
म्हणजे 9/2 इंटू 1/2 दॅट गिव्स 9/4 इंटू डेल्टा स्क्वेअर वाय नॉट रिमेन्स ॲज इट इज नॉन चेंज प्लस व्हॉट अबाउट दिस ब्रॅकेट नाव. हा ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेशन काय होते बघूयात. येस 18/4 वजा 18 पुन्हा तिरकस गुणाकार. फोकस ऑन दिस ब्रॅकेट. तिरकस गुणाकार करतो. व्हॉट इज न्यूमरेटर. येस 81/4 वजा 18 म्हणजे 81 मायनस 18 चौक 72 गेटिंग दिस डिवाइड बाय सगळं गुणाकार म्हणजेच 4 असेल. दॅट इज इक्वल टू किती आलं 81 मधनं 72 गेले 72 आणि 8 80 ने 81 म्हणजे 9 डिवाइड बाय 4 असेल. 9 डिवाइड बाय 4 आणि इथलं डेल्टा रेस टू 3 वाय नॉट डिवाइड बाय 6 म्हणजे इथला डिनॉमिनेटर 6 म्हणजे इंटू 1/6. फक्त मी कॉन्स्टंटचं कॅल्क्युलेशन करतोय. किती येते बघूयात. 3 त्रिक 9 आणि 3 दोन्ही 6 दॅट गिव्स 1 डिवाइड बाय 4 दोन्ही 8 असेल. म्हणजे फक्त 1/8 म्हणजे ब्रॅकेट आणि डेल्टा रेस टू 3 सोडून डिवाइड बाय 6 या सगळ्या कॉन्स्टंटचं कॅल्क्युलेशन किती आलं 1/8 इंटू डेल्टा रेस टू 3 वाय नॉट रिमेन्स ॲज इट इज नो चेंज. ओके फक्त आपण तिरकस गुणाकार करून कॅल्क्युलेशन करतोय. दॅट इज इक्वल टू फोकस. येस नाव व्हॉट शुड वी डू. काय करता येईल आता. येस दोन प्रकारे करू शकता. डेल्टा वाय नॉट डेल्टा स्क्वेअर वाय नॉट डेल्टा रेस टू 3 वाय नॉटच्या किमती टाका आणि पुन्हा एलसीएम काढा. नसेल तर पहिल्यांदा एलसीएम काढा आणि मग त्यांच्या किमती काढा. ओके पहिल्यांदा आपण एलसीएम काढूयात. कसंही सोडवलं तरी चालेल. पहिल्यांदा एलसीएम काढूयात. एच इंटू ब्रॅकेट. येस इथे डिवाइड बाय 1 आहे. इथे 2 आहे. इथे 4 आहे. इथे 8 आहे. म्हणजे सगळ्याचा एलसीएम वी कॅन टेक ॲज इक्वल टू 8. ओके सगळ्याचा लसावी इक्वल टू 8 आला. कसं येत नाव आलेल्या लसावीने अंशाला गुणा. पहिल्या टर्मला आलेल्या लसावीने अंशाला गुणलं तर काय होईल. इथं 1 आहे. 1 इंटू 8 8 इंटू 3 दॅट गिव्स 8 त्रिक 24 24 टाइम्स वाय नॉट. सिमिलरली प्लस हिअर आलेल्या लसावीने अंशाला गुणलं म्हणजे इथे 24 जर लिहिलं मी इथे तर 8 लिहिलं. ठीक आहे तर काय असेल बे के बे बे चोक 8 आणि 9 इंटू 4 दॅट गिव्स 9 चोक 36. कॅल्क्युलेशन्स लक्षात येतात का बघा. कॅल्क्युलेशन जर कोणाला समजत नसतील यू कॅन आस्क. 36 इंटू डेल्टा वाय नॉट प्लस व्हॉट अबाउट दिस 3 टर्म थर्ड टर्म. येस इथं आलेल्या लसावीने अंशाला गुणलं म्हणजे इथं मी 8 लिहिलं तर काय होईल 4 1 4 4 2 8 आणि 9 इंटू 2 9 2 18 दॅट इज प्लस 18 टाइम्स डेल्टा स्क्वेअर वाय नॉट आणि प्लस आलेल्या लसावीने अंशाला गुणलं म्हणजे इथे 8 ने गुणलं तर 8 8 गॉन. व्हॉट इज रिमेनिंग ओनली 1 इंटू डेल्टा रेस टू 3 वाय नॉट दॅट गिव्स डेल्टा रेस टू 3 वाय नॉट. गेटिंग दिस. ओके म्हणजे फक्त आपण तिरकस गुणाकार केलेला आहे बाकी काही नाही आहे. गेटिंग दिस सिंपल थिंग. नाव प्रोसीड. अजून काय कॅल्क्युलेशन करता येतं का बघूयात. जर कॅल्क्युलेशन करता येत नसेल तर डेफिनेटली आपण काय करणार डायरेक्ट रूल वापरू शकतो. ठीक आहे नाव कॅल्क्युलेशन काय करता येतं का बरोबर. अंशामधून काय कॉमन वगैरे निघतंय का. येस अंशामधून काय कॉमन वगैरे निघतंय का. ऑब्झर्वेशन ही आहे. हा शेवटच्या टर्मचं कॅल्क्युलेशन बघा प्रत्येकाचं करेक्ट आहे का. हा ब्रॅकेट बघा मी साईडला सोडवलाय. 81/4 वजा 18 तिरकस गुणाकार 81 वजा 18 चोक 72 भागिले 4. ओके म्हणजे ते किती आलंय 81 वजा 72 म्हणजेच 9 डिवाइड बाय 4 इंटू हे 1/6 म्हणजे इथं किती येतं हे वर 3 आहे पहा 3 राहिलेला आहे म्हणजे इथे 1/8 न येतं ते 3/8 येतं. मध्येच थिंग लक्षात येते का. इथं 3/8 येते नॉट 1/8 म्हणजे इथे 8 8 गॉन म्हणजे इथं काय राहते फक्त 3 राहते. गेटिंग दिस. ओके देयर इज करेक्शन करून घ्या म्हणजे 1/8 च्या ऐवजी 3/8 येत आहे. नाव व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन. नाव अजून सिम्प्लिफिकेशन काय करता येईल. व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट न्यूमरेटर. न्यूमरेटरचं ऑब्झर्वेशन काय आहे बघा बरं. न्यूमरेटरमध्ये 24 वाय नॉट 24 वाय नॉट 36 वाय डेल्टा वाय नॉट 18 डेल्टा स्क्वेअर आणि 3 डेल्टा रेस टू 3 प्रत्येक ठिकाणी 3 आहे. यू कॅन टेक दॅट 3 आउटसाइड ॲज अ कॉमन. न्यूमरेटर मधून मी 3 आउटसाइड ॲज अ कॉमन काढू शकतो. आफ्टर टेकिंग 3 कॉमन आउटसाइड व्हॉट वी गेट 3 इंटू इथला एच जसा आहे तसा आणि डिवाइड बाय 8 फक्त मी हा बाहेर लिहितो इंटू ब्रॅकेट. व्हॉट इज रिमेनिंग न्यूमरेटर मधनं 3 बाहेर काढल्यानंतर 24 मधून 3 बाहेर आल्यानंतर व्हॉट वी गेट 3 8 24 म्हणजे 8 टाइम्स वाय नॉट प्लस 36 मधनं 3 बाहेर काढल्यानंतर 12 36 म्हणजेच 12 टाइम्स डेल्टा वाय नॉट प्लस 18 मधून जर 3 बाहेर आलं तर काय होईल 18/3 म्हणजे 3 सख्ख 18 6 टाइम्स डेल्टा स्क्वेअर वाय नॉट प्लस इथून 3 बाहेर आल्यानंतर फक्त काय होईल डेल्टा रेस टू 3 वाय नॉट. गेटिंग दिस. आतापर्यंत फक्त आपण कॉन्स्टंट्सचे कॅल्क्युलेशन्स केलेले आहेत
आता आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं आहे. सिम्प्लिफाय करायचं असतं म्हणजे फक्त काय करायचं असतं, ॲज युजल जे काही सिम्बॉल्स आलेले आहेत त्या सिम्बॉल्सच्या किमती आपल्याला काढावे लागतील. म्हणजे जे काही सिम्बॉल्स आहेत ते सिम्बॉल्स रिमूव्ह करावे लागतील. आणि सिम्बॉल्स रिमूव्ह करण्यासाठी आपण त्या डेल्टा, डेल्टा स्क्वेअर, डेल्टा रेज टू 3 च्या किमती पुटअप करावा लागेल ॲज युजल नेहमीप्रमाणे. दॅट इज इक्वल टू 3h डिवाइड बाय 8 रिमेन्स ॲज इट इज इन ब्रॅकेट. 8y0 प्लेन टर्म आहे, कुठेही ऑपरेटर नाही आहे, कीप इट ॲज इट इज, प्लस 12 इंटू ब्रॅकेट डेल्टा y0, द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा y0 बाय डेफिनेशन दॅट यूज पुढची टर्म म्हणजेच y1 मायनस ती टर्म म्हणजेच y0 असेल. ओके, पुढची टर्म मायनस ती टर्म म्हणजेच y1 मायनस y0, ब्रॅकेट क्लोज, प्लस 6 remains as it is into bracket delta square y0, the value of delta square y0 is y0 minus 2 times y1 plus y2. ओके, आपण लास्ट लेक्चरला जेव्हा ट्रॅपेझॉइड सिम्पसन्स 1/3 रूल जेव्हा आपण डिराइव्ह केलेला आहे तेव्हा डेल्टा स्क्वेअर y0 ची किंमत काढलेली आहे. किंवा इंटरपोलेशन या टॉपिक मध्ये सुद्धा आपण डेल्टा स्क्वेअर y0 म्हणजेच डेल्टा स्क्वेअर f ऑफ x ची किंमत काढलेली आहे. ते पुन्हा काढण्यासाठी मी वेळ घालवत नाहीये. डेल्टा स्क्वेअर y0 ची किंमत कशी काढणार, डेल्टा ऑफ डेल्टा y0, पुन्हा डेल्टा y0 ची किंमत टाकणार, डेफिनेशन वापरणार आणि सिम्प्लिफाय करणार. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर डेल्टा स्क्वेअर y0 ची किंमत डायरेक्ट लिखता येईल y0 minus 2 times y1 plus y2 plus, yes, now plus what we get, delta raised to 3 y0. now delta raised to 3 y0 ची किंमत काढूयात. जसं आपण डेल्टा स्क्वेअर y0 ची किंमत काढली तसंच डेल्टा रेज टू 3 y0 ची किंमत काढूयात. येस, कशी काढणार व्हॅल्यू, ॲज युजल नेहमीप्रमाणे आपल्याला माहिती आहे आपण इंटरपोलेशन टॉपिक मध्ये काढलेली आहे. डेल्टा रेज टू 3 y0 ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी काय करावं लागेल, डेल्टा रेज टू 3 कॅन बी रिटन ॲज डेल्टा ऑफ डेल्टा स्क्वेअर y0 दॅट इज इक्वल टू प्रोसीड. येस, डेल्टा बाहेर जसा आहे तसा आतमध्ये डेल्टा स्क्वेअर y0 ची किंमत म्हणजे डेल्टा ऑफ डेल्टा y0, पण डायरेक्ट डेल्टा स्क्वेअर y0 ची किंमत माझ्याकडे आहे ती किती आहे पुटअप करतो. येस, डेल्टा स्क्वेअर y0 व्हॉट इज द व्हॅल्यू, आत्ताच आपण लिहिले पहा y0 मायनस 2 टाइम्स y1 प्लस y2 असेल. दॅट इज इक्वल टू ब्रॅकेटमध्ये शक्य असतील तेवढे कॅल्क्युलेशन करणार. जेव्हा ब्रॅकेटमधले कॅल्क्युलेशन संपतील तेव्हा बाहेरचा ऑपरेटर आत नेणार. ब्रॅकेटमध्ये काय कॅल्क्युलेशन करायला स्कोप आहे का, काहीच नाहीये. बाहेरचा डेल्टा आत न्या. दॅट इज इक्वल टू डेल्टा y0 मायनस 2 इंटू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 दॅट इज इक्वल टू यूज डेफिनेशन डेल्टा y0 पुढची टर्म मायनस ती टर्म म्हणजे y1 मायनस y0 मायनस 2 बाहेर जसा आहे तसा यूज डेफिनेशन ऑफ डेल्टा y1, द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा y1 इज पुढची टर्म y1 च्या पुढची टर्म y2 मायनस ती टर्म म्हणजेच y1 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस डेल्टा y2, डेल्टा y2 ची किंमत येस y2 च्या पुढची टर्म दॅट यूज y3 मायनस ती टर्म म्हणजेच y2 असेल. सिम्प्लिफाय करूयात. दॅट इज इक्वल टू y1 मायनस y0 रिमेन्स ॲज इट इज, मायनस 2 ने आत मल्टिप्लाय करतो दॅट यूज मायनस 2 टाइम्स y2 मायनस 2 इंटू मायनस 1 दॅट यूज प्लस 2 टाइम्स इंटू y1 प्लस y3 मायनस y2 असेल. गेटिंग दिस, दॅट इज इक्वल टू हे सगळं आपण इंटरपोलेशन टॉपिक मध्ये केलेलं आहे. गेटिंग दिस. ओके, किती येते व्हॅल्यू बघावं, y1 किती बघावं, y1 प्लस 2 टाइम्स y1 दॅट यूज 3 टाइम्स y1. ठीक आहे, 3 टाइम्स y1. नेक्स्ट वन y0 किती बघावं, मायनस y0 एकच आहे. नेक्स्ट वन पुढे y2 किती आहेत, मायनस 2 टाइम्स y2 मायनस y2 मायनस 2 मायनस 1 दॅट यूज मायनस 3 टाइम्स y2 असेल. अँड नेक्स्ट वन व्हॉट इज रिमेनिंग ओनली हियर प्लस y3. अंडरलाईन करत चला, प्रत्येक टर्मला अंडरलाईन करत चला म्हणजे आपलं काय राहिलंय आणि काय घ्यायचं राहिलंय किंवा काय डबल झालंय ते आपल्याला समजेल. तेच फक्त मी व्यवस्थित लिहितो, क्रम व्यवस्थित बदलून लिहितो किंवा ॲज इट इज ठेवलं तरी सुद्धा चालू शकतं. ओके, म्हणजे आपल्याला डेल्टा रेज टू 3 y0 ची किंमत डायरेक्टली मिळाली आहे. डेल्टा रेज टू 3 y0 ची किंमत डायरेक्ट मी इथं पुटअप करतो. दॅट गिव्स येस डेल्टा रेज टू 3 y0 व्हॉट इज द व्हॅल्यू which we have calculated already, that is 3y1 minus y0 minus 3 times y2 plus y3 असेल. Getting this? आता इथं आपण जी डेल्टा रेज टू 3 y0 ची किंमत काढली
बाय युजिंग डेफिनेशन्स इन द इंटरपोलेशन ती टॉपिकची ती व्हॅल्यू फक्त काढून मी याच्यामध्ये पुटअप केली. दॅट यूज 3y1 मायनस y0 मायनस 3 टाइम्स y2 प्लस y3 असेल. ओके, नाउ सिम्प्लिफाय. व्हॉट वी गेट, दॅट इज इक्वल टू हे बाहेरचं 3h/8 जसं आहे तसं ॲज इट इज, नो चेंज, इंट ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करूयात. 8y0 रिमेन्स ॲज इट इज प्लस 12 ने आत मल्टिप्लाय करतो. दॅट यूज 12 टाइम्स y1 मायनस 12 टाइम्स y0. पुढे या 6 ने आत मल्टिप्लाय करतो. या 6 ने आत मल्टिप्लाय केल्यानंतर व्हॉट वी गेट प्लस 6 इंटू y0 मायनस 6 2 12 12 टाइम्स इंटू y1. पुढे प्लस 6 इंटू y2 प्लस 6 इंटू y2 प्लस पुढच्या टर्म जशा आहे तशा. दॅट इज प्लस 3 टाइम्स y1. नेक्स्ट वन मायनस y0 मायनस y0. पुढे मायनस 3 टाइम्स y2 प्लस y3 रिमेन्स ॲज इट इज, नो चेंज. ओके, दॅट इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय. फक्त सिम्प्लिफिकेशन, इंटिग्रेशनचा कन्सेप्ट संपला. फक्त सिम्प्लिफिकेशन आहेत. 3h/8 रिमेन्स ॲज इट इज. नाउ y0 च्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घ्या, y1 च्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घ्या, y2 च्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घ्या आणि y3 च्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घ्या. व्हॉट वी गेट, डायरेक्ट करतो, अंडरलाईन करतो. 8y0 मायनस 12y0 दॅट यूज 8 वजा 12 वजा 4y0 वजा 4 अधिक 6 6 वजा 4 म्हणजेच 2 टाइम्स y0 2 टाइम्स y0 मायनस y0 दॅट यूज ओनली y0. गेटिंग दिस? ओके, म्हणजे y0 च्या टर्म्स मी सगळ्या एकत्र घेतल्या. एक स्टेप कमी केली, तुम्ही त्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घेऊन त्याला ब्रॅकेट टाकू शकता, पण नो नीड टू दॅट वन. ओके, तोंडी कॅल्क्युलेशन शक्य आहेत ते आपण तोंडी करूयात. पुढे y0 चं कलेक्शन जसं घेतलं तसंच y1 चं कलेक्शन घेऊयात. व्हॉट वी गेट नाव, येस 12 टाइम्स y1. पुढे y1 एकत्र घेऊयात, मायनस 12 टाइम्स y1 इक्वल अँड ऑपोजिट टर्म गेट्स कॅन्सल, प्लस 12 मायनस 12 y1 गेट्स कॅन्सल. पुढे अजून किती राहते y1 ची किंमत, येस इथं आहे प्लस 3 टाइम्स y1 दॅट इज ओनली वन टर्म इज रिमेनिंग, प्लस 3 टाइम्स y1. ओके, आता y2 च्या टर्म्स एकत्र घ्या. y2 किती आहेत बघा, येस 6 टाइम्स y2 मायनस 3 टाइम्स y2 6 वजा 3 दॅट गिव्स प्लस 3 टाइम्स y2. 6 टाइम्स y2 मायनस 3 टाइम्स y2 दॅट गिव्स y2. आणि पुढे आता काय राहिलं फक्त y3. y3 टर्म्स किती आहेत बघा बरं, येस व्हॉट इज युअर ऑब्झर्वेशन अबाउट y3. y3 किती आहे, देयर इज अ ओनली वन टर्म ऑफ y3 प्लस y3. गेटिंग दिस, प्लस y3. ओके, सगळ्या टर्म्सला अंडरलाईन बसलेल्या आहे, त्याचा अर्थ आपण सगळ्या टर्म्सचा विचार केलेला आहे. गेटिंग दिस? देअरफॉर शेवटच्या स्टेपला फक्त मी व्यवस्थित लिहितो, LHS सहित लिहितो. देअरफॉर इंटिग्रेशनची LHS काय होती, इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 टू x0 प्लस 3h f of x dx f of x dx इज इक्वल टू 3h/8 जसं आहे तसं इंट ब्रॅकेट y0 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2 प्लस y3. ओके, ब्रॅकेट क्लोज. गेटिंग दिस? अशा पद्धतीने आपण इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 टू x0 प्लस 3h या एका तुकड्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन काढली. ती किती आली, 3h/8 इंटू ब्रॅकेट y0 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2 प्लस y3. गेटिंग दिस? ओके, आता ॲज युजल नेहमीप्रमाणे आपली बेसिक इंटिग्रेशनची इंटरवल कोणती आहे, मी साईडला लिहितो पहा. आपली बेसिक इंटरवल कुठून कुठे आहे, येस लोअर लिमिट आहे आपलं x0 आणि अप्पर लिमिट आपला आहे x0 प्लस nh. आता फक्त आपण काय केलं, x0 टू x0 प्लस 3h. ओके, x0 टू x0 प्लस 3h या तुकड्यामध्ये इंटिग्रेशनची किंमत किती आहे ती काढलेली आहे. पुढे आता पुढचं तसंच जसं आपण एका तुकड्यामध्ये इंटिग्रेशनची किंमत काढली तसंच पुढचा तुकडा, पुढची इंटरवल काय असेल, x0 टू x0 प्लस 6h. गेटिंग दिस? 6h's का, कारण n इक्वल टू 3 पुटअप केलाय. जसं ट्रॅपेझॉइडल मध्ये आपण n इक्वल टू 1 पुटअप करत होतो, त्या दृष्टिकोनातून आर्ग्युमेंट्स घेत होतो. Similarly, while we are proving the Simpson's 1/3 rule, at that time we put the value of n equal to 2. त्याच्यामुळे आपल्या इंटरवल त्या पद्धतीने 2-2 पुढे जात होत्या. आता आपण सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराइव्ह करत असताना
n इक्वल टू 3 पुटअप करतोय, त्यामुळे आपले इंटरवल 3 आर्ग्युमेंट्सने पुढे जाईल. म्हणजे पहिली इंटरवल असेल x0 टू x0 प्लस 3h, त्याच्या पुढची इंटरवल असेल x0 प्लस 3h टू x0 प्लस 6h, आणि त्याच्या पुढची इंटरवल असेल x0 प्लस 6h टू येस 3 ने पुढे जावा x0 प्लस 6h टू x0 प्लस 9h अँड सो ऑन. शेवटची इंटरवल असेल लास्ट पॉइंट जर तुमचा x0 प्लस nh असेल तर त्याच्या अगोदरचा तिसरा पॉइंट म्हणजे काय असेल x0 प्लस n मायनस 3 टाइम्स h असेल. गेटिंग दिस? ओके, म्हणजे आपण प्रत्येक तुकड्यामध्ये इंटिग्रेशनची किंमत मिळवणार आहोत. आता पहिल्या तुकड्यामध्ये म्हणजे फॉर्म x0 टू x0 प्लस 3h या तुकड्यामध्ये इंटिग्रेशनची किंमत आपल्याला मिळालेली आहे. तसंच पुढच्या तुकड्यासाठी मिळूयात सिमिलरली. गेटिंग दिस? ओके, पहिल्यांदा ट्रॅपेझॉइडल रूल डिराइव्ह केलेला व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, त्याच्यानंतर सिम्पसन्स 1/3 रूल डिराइव्ह केलेला व्हिडिओ व्यवस्थित बघा, त्याच्यानंतर हा व्हिडिओ जर पाहिला तर डेफिनेटली तुम्हाला काय काय केलंय ते समजत जाईल. कारण सिमिलर जसं तिकडे केलंय तसं इकडे केलेलं आहे. therefore for similarly for the next subinterval from कुठून कुठे असेल x0 प्लस 3h टू x0 प्लस 6h we get. ओके, x0 प्लस 3h टू x0 प्लस 6h we get काय मिळेल therefore. आता सोडवण्याची गरज नाहीये, जसं आपण पाठीमागचं लिहिलं होतं पाठीमागच्या 2 मध्ये तसंच लिहूयात. इंटिग्रेशन फॉर्म लोअर लिमिट असेल x0 प्लस 3h टू अप्पर लिमिट असेल x0 प्लस 6h. इंटिग्रँट रिमेन्स ॲज इट इज, दॅट इज f ऑफ x dx रिमेन्स ॲज इट इज, नो चेंज. व्हॅल्यू काय आहे ते बघूयात. ओके, आता हा पहिले जे इंटिग्रेशन आपण सोडवलंय तर थोडंसं ऑब्झर्वेशन करूयात. आता x0 चे करस्पॉन्डिंग एंट्री काय असेल ॲज युजल y0 असेल. x0 प्लस 3h च्या करस्पॉन्डिंग एंट्री काय असेल y3, दॅट यू नो व्हेरी वेल. and in between y0 and y3 there are two more entries, that is y1 आणि y2. getting this? म्हणजे y0 y1 y2 y3 लोअर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री y0, अप्पर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री असेल y3, and in between that y0 and y3 there are two entries, that is y2 and y3. असं असेल तर या इंटिग्रेशनची किंमत काय आली आहे 3h divided by 8 3h divided by 8 into y0 plus 3 times y2 plus 3 times 3 times y1 plus 3 times y2 plus y3. म्हणजे काय लोअर लिमिट y0 जसं आहे तसं प्लस अप्पर लिमिट च्या करस्पॉन्डिंग एंट्री y3 जसं आहे तसं, आणि ज्या मधल्या इंटरमिजिएट 2 एंट्रीज आहेत त्यांना फक्त कशाने गुणलंय 3 ने गुणलेलं आहे. म्हणजेच काय आलंय आपण लिमिट नुसार लक्षात ठेवू शकतो पहा y0 लोअर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री y0 प्लस इंटरमिजिएट ज्या 2 एंट्रीज आहेत त्याला 3 ने गुणा, दॅट इज 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2 प्लस अप्पर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री आहे y3. अशा पद्धतीने हे इंटिग्रेशन आलेलं आहे. तसंच आपण पुढच्या इंटरवल साठी लिहू शकतो. मगाशी जेवढे आपण कॅल्क्युलेशन्स केली ती कॅल्क्युलेशन करण्याची आवश्यकता नाहीये. ठीक आहे, म्हणजे बघा टॅक्टफुल. आता लोअर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री काय असेल x0 प्लस 3h आर्ग्युमेंट आहे म्हणजे एंट्री असेल y3. सिमिलरली अप्पर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री असेल y6. x0 प्लस 6h हे आपला अप्पर लिमिट आहे. Therefore, corresponding to the upper limit x0 plus 6h, the entry is y6. And in between y3 and y6, there are two entries, that is y4 and y5. असं जर असेल तर या तुकड्यामध्ये म्हणजेच इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 टू x0 प्लस 3h टू x0 प्लस 6h या इंटरवल मध्ये या तुकड्यामध्ये इंटिग्रेशनची किंमत किती येईल? येस 3h डिवाइड बाय 8 सगळ्या ठिकाणी असणारच आहे ॲज इट इज नो चेंज. into bracket yes lower limit च्या corresponding entry which is y3 plus मधल्या 2 इंटरमिजिएट एंट्रीज ला 3 ने गुणावं लागेल, that gives plus 3 times y4 plus 3 times y5 plus upper limit च्या corresponding entry जी असेल y6. getting this? डायरेक्टली लिहिलं, सिम्प्लिफाय करण्याची आवश्यकता नाही. getting this? ओके, व्हेरी सिंपल. सिमिलरली अशाच पद्धतीने प्रत्येक पुढच्या तुकड्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन काढूयात. सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट सब इंटरवल कुठून कुठे असेल आता येस इंटरवल कुठून कुठे
एक्स नॉट प्लस जिथं थांबला तिथून निघा एक्स नॉट प्लस 6h2 एक्स नॉट प्लस 9h. ओके, तीन ने पुढे जातो. वी गेट व्हॉट वी गेट. Yes, what we get? Integration from x naught plus 6h to x naught plus 9h. F of x dx integrand remains as it is, no change. That is equal to s 3h divided by 8 तर येणारच आहे into bracket लोअर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री जी असेल y6. गेटिंग दिस. वाटलंच तर लिहितो पहा इथे y6 upper limit corresponding entry y9 and in between y6 and y9 they have two arguments, two entries, that is a y7 and y8. काय येईल y6 प्लस मधल्या दोन इंटरमिजिएट एंट्रीजला 3 ने मल्टिप्लाय करा 3 टाइम्स y7 प्लस 3 टाइम्स y8 प्लस अप्पर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री जी असेल y9. गेटिंग दिस. व्हेरी सिंपल. फक्त पहिल्या इंटरवल मध्ये आपण किंमत काढलेली आहे, त्याच्यानंतर पुढे सिमिलरली बाय ऑब्झर्वेशन आपण पुढच्या इंटरवल मध्ये असणाऱ्या इंटिग्रेशनची किंमत काढत आहोत. डॅश डॅश डॅश. तसंच पुढच्या प्रत्येक तुकड्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ डेफिनाइट इंटिग्रेशन आपण काढू शकतो. डॅश 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 अँड सो ऑन. अशाच पद्धतीने पुढे. सिमिलरली देअरफॉर फॉर द लास्ट सब इंटरवल फ्रॉम लास्ट सब इंटरवल कुठून कुठे असेल एक्स नॉट प्लस n मायनस 3 टाइम्स h. n मायनस 3 टाइम कसं येतं ते मगाशी मी सांगितलंय पहा. एक्स नॉट प्लस n मायनस 3 टाइम्स h टू एक्स नॉट प्लस nh. गेटिंग दिस. एक्स नॉट प्लस nh हे जर तुमचं शेवटचं आर्ग्युमेंट असेल तर 3 n इक्वल टू 3 पुटअप करतं म्हणजे 3 घाव्या तुम्ही पाठीमागे येऊ शकता. दॅट इज एक्स नॉट प्लस n मायनस 3 टाइम्स h टू एक्स नॉट प्लस nh. वी गेट व्हॉट वी गेट. Integration from x naught plus n minus 3 times h to x naught plus nh. F of x dx integrand remains as it is, no change. F of x dx that is equal to, proceed. Yes, directly लिहूया 3h by 8 तर सगळ्या ठिकाणी येणारच आहे, नो डाउट. इंटू ब्रॅकेट बघा लोअर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री काय असणार आहे y n minus 3. upper limit च्या corresponding entry काय असणार आहे yn and in between that two there are two entries, that is a yn minus 2 and yn minus 1. म्हणजे इंटिग्रेशनची किंमत काय येईल 3h divided by 8 into bracket लोअर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री जी असेल yn minus 3 प्लस इंटरमिजिएट मधल्या दोन एंट्रीजला 3 ने मल्टिप्लाय करा, दॅट इज प्लस 3 टाइम्स into yn minus 2 प्लस 3 टाइम्स into yn minus 1 प्लस अप्पर लिमिटच्या करस्पॉन्डिंग एंट्री असेल yn. गेटिंग दिस. ओके, अशा पद्धतीने टॅक्टफुल आपण प्रत्येक तुकड्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन काढू शकतो. ओके, म्हणजे प्रत्येक तुकड्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन काढलेलं आहे. आपल्याला कुठून कुठे जायचंय एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस nh पर्यंत जायचंय. म्हणजे पुढे काय करावं लागेल जसं ट्रॅपेझॉइडल मध्ये केलं, जसं सिम्पसन्स 1/3 मध्ये केलं, तसंच सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराइव्ह करताना करावं लागेल. पुढची स्टेप काय असेल अशी प्रत्येक तुकड्यामध्ये ज्या काही व्हॅल्यूज ऑफ इंटिग्रेशन तुम्ही काढलेल्या आहेत त्या सगळ्या तुकड्यांमध्ये असणाऱ्या इंटिग्रेशनची सम घ्या, ऍडिशन घ्या. देअरफॉर ऍडिंग ऑल द अबव इंटिग्रेशन्स. देअरफॉर ऍडिंग. गेटिंग दिस. व्हेरी सिंपल. थोडंसं प्रूफ लेंथी आहे मात्र स्टेप बाय स्टेप गेल्यानंतर सोपं आहे. देअरफॉर ऍडिंग all the above integrations we get. ओके, वर ज्या लिहिलेल्या आहेत त्या सगळ्या इंटिग्रेशनची सम घेऊयात. ऍडिंग ऑल द अबव डेफिनेट इंटिग्रेशन्स वी गेट व्हॉट वी गेट, दॅट इज ऑन नेक्स्ट स्टेप. येस, LHS ची ऍडिशन LHS ला, RHS ची ऍडिशन RHS ला असेल. देअरफॉर आता पाठीमागच्या वेळेस प्रमाणेच आपण ऍड करू शकतो, हे आपल्याला माहिती आहे. ठीक आहे, लिहितो पुन्हा. पहिले इंटिग्रेशनची LHS आहे इंटिग्रेशन टू एक्स नॉट इंटिग्रेशन फ्रॉम x naught to x naught plus 3h f of x dx प्लस पुढच्या दुसऱ्या इंटिग्रेशनची LHS होती इंटिग्रेशन फ्रॉम x naught plus 3h to x naught plus 6h f of x dx प्लस पुढच्या इंटिग्रेशनची तिसऱ्या इंटिग्रेशनची LHS होती इंटिग्रेशन फ्रॉम x naught plus 6h to x naught plus
9h f of x dx plus dot 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 प्लस शेवटच्या इंटिग्रेशनची लिमिट्स होती इंटिग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू n minus 3 times h2 x naught plus nh x naught plus nh f of x dx जसं आहे तसं as it is no change, integrand no change, that is equal to सगळ्या LHS ची बेरीज LHS ला घेतली. आता सगळ्या RHS ची बेरीज RHS ला घेऊयात. पहिल्या इक्वेशनची पहिल्या इंटिग्रेशनची RHS काय होती 3h divided by 8 into bracket is y naught plus 3 times y1 y naught plus 3 times y1 plus 3 times y2 plus y3 getting this plus दुसऱ्या इंटिग्रेशनची RHS काय होती 3h divided by 8 into bracket वर आहे पहा पाठीमागे तुम्ही जाऊन पुन्हा बघू शकता व्हिडिओ into bracket what we get काय होती y3 plus 3 times y4 plus 3 times y5 plus y6 plus y6 तसंच तिसऱ्या चौथ्या पाचव्या सहाव्या सातव्या इंटिग्रेशनची किंमत सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट इंटरवल शेवटची जी इंटरवल होती शेवटच्या इंटरवलची RHS जी तुमच्या स्क्रीनवर दिसते पहा. ओके इथं आहे पहा मी टिक केली प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन प्लस शेवटच्या इंटिग्रेशनची RHS काय होती 3h डिवाइड बाय 8 इंटू ब्रॅकेट yn minus 3 प्लस 3 टाइम्स इंटू yn minus 2 प्लस 3 टाइम्स इंटू yn minus 1 प्लस yn प्लस yn. ठीक आहे. LHS ची बेरीज LHS ला घेतली सिमिलरली RHS ची बेरीज RHS ला गेली. जसं आतापर्यंतच्या इंटिग्रेशन मध्ये आपण केलं तसंच केलेलं आहे. देयर इज नो एनी न्यू पॉइंट. ओके देयरफॉर प्रोसीड. देयरफॉर व्हॉट अबाउट LHS LHS चं ऑब्झर्वेशन केलं तर काय दिसतंय जे पहिल्याचं अप्पर लिमिट आहे ते दुसऱ्याचं लोअर लिमिट आहे. जे दुसऱ्याचं अप्पर आहे ते तिसऱ्याचं लोअर आहे. जे तिसऱ्याचं अप्पर असणार ते चौथ्याचं लोअर असणार तसंच शेवटपर्यंत असणार आहे. आणि सगळ्या डेफिनाइट इंटिग्रेशनचा जो काही इंटिग्रँट आहे ओके इंटिग्रँट आहे तो f of x सगळीकडे सेमच आहे. त्याच्यामुळे आपण LHS ला असणाऱ्या सगळ्या डेफिनाइट इंटिग्रेशनची सम घेऊ शकतो. LHS ला असणाऱ्या सगळ्या डेफिनाइट इंटिग्रेशनची बेरीज घेऊ शकतो. देयरफॉर LHS ला असणाऱ्या सगळ्या डेफिनाइट इंटिग्रेशनची बेरीज घेतल्यानंतर येणारे जे काही फायनल इंटिग्रेशन असणार आहे त्याचं लोअर लिमिट म्हणजेच पहिल्याचं लोअर लिमिट असेल x नॉट आणि त्याचं अप्पर लिमिट म्हणजे शेवटच्याचं अप्पर लिमिट असेल जे असेल x नॉट प्लस nh f of x dx remains as it is, no change. Getting this? That is equal to now simplification. Only simplification. What is your observation? 3h by 8, 3h by 8, 3h by 8 शेवटपर्यंत आहे. आपण ते थ्रूआउट सगळीकडून कॉमन घेऊ शकतो. 3h divided by 8 into bracket. What is remaining? That gives y naught plus 3 times y1 plus 3 times y2 plus y3. थोडंसं लेंथी आहे पण इम्पॉर्टंट आहे. प्लस y3 प्लस 3 टाइम्स y4 प्लस 3 टाइम्स y5 प्लस y6 प्लस डॉट 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 प्लस शेवटचा ब्रॅकेट मधल्या टर्म्स काय असतील yn minus 3 प्लस 3 टाइम्स इंटू yn minus 2 प्लस 3 टाइम्स इंटू n minus 1 आणि प्लस yn असेल. गेटिंग दिस? ओके फक्त सिम्प्लिफिकेशन बाकी नवीन काहीच नाही. सिम्प्लिफाय करूया दॅट इज इक्वल टू गेटिंग दिस. एकदाच डायरेक्ट लाईव्ह लेक्चर चालू असताना हे समजणार नाहीये पहा. काही लोकांना समजेल पण बऱ्यापैकी लोकांना जर समजलं नाही तर हेच लेक्चर्स तुम्ही रिपीटेडली पहा. हे लेक्चर्स हा आजचं हे 3/8चं लेक्चर बघण्याच्या अगोदर ट्रॅपेझॉइडल रूल आणि सिम्पसन्स 1/3 रूल कसा डिराइव्ह केला आहे तो बघा. तीच आयडिया आपण पुढे एक्सटेंड केलेली आहे. देयर इज नो एनी न्यू पॉइंट इन दिस पर्टिक्युलर प्रूफ. दॅट इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय. ओके दॅट इज इक्वल टू सिम्प्लिफाय.
3h/8 जसा आहे तसा ॲज इट इज, नो चेंज. 3h/8 जसा आहे तसा इंटू ब्रॅकेट. येस, वाय नॉट किती आहे? वाय नॉट एकच आहे. सिमिलरली वाय एन सुद्धा एकच आहे. एकच वाय नॉट आहे, एकच वाय एन आहे. त्या दोघांना मी एकत्रित करतो आणि त्या दोघांना ब्रॅकेट टाकतो. दॅट इज वाय नॉट प्लस वाय एन असेल. ओके, प्लस नाव पुढे व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन? 3 असणाऱ्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घेतो बघा. 3 टाइम्स y1 प्लस 3 टाइम्स y2 ह्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घेतलो. ज्या ज्या ठिकाणी 3 आहे त्या सगळ्या टर्म्स मी एकत्र घेतो पहा आणि त्या सगळ्या टर्म्स मधून मी 3 कॉमन काढतो. अंडरलाईन करतोय पहा. ओके, अंडरलाईन केलेल्या सगळ्या जर टर्म्स आपण ऑब्झर्व केल्या तर अंडरलाईन केलेल्या सगळ्या टर्म्स मध्ये 3 आहे. therefore I can take that 3 outside as a common. डायरेक्ट मी जंपिंग स्टेप करतो. 3 into bracket, what is remaining? y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus dot 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 up to so on plus yn minus 2 plus yn minus 1. ठीक आहे, 3 असणाऱ्या सगळ्या टर्म्स एकत्र घेतल्या आणि त्यातून 3 कॉमन काढला. पुढे नेक्स्ट वन, व्हॉट इज ऑब्झर्वेशन नाव? यस, अंडरलाईन करतोय पहा, डबल अंडरलाईन. y3 plus y3 दॅट गिव्स 2 टाइम्स y3. पुढे हा y6 आणि त्याच्या पुढच्या इंटिग्रेशनचा येणारा y6 दॅट गिव्स 2 टाइम्स y6. सिमिलरली हा n-3 शेवटच्या इंटिग्रेशनचा हा n-3 आणि त्याच्या अगोदरच्या इंटिग्रेशनचा असणारा n-3 दॅट गिव्स 2 टाइम्स yn-3. गेटिंग दिस? म्हणजे डबल अंडरलाईन केलेल्या ज्या काही सगळ्या टर्म्स आहेत त्या सगळ्या टर्म्स मध्ये 2 आहे. therefore we can take that 2 outside as a common. that gives 2 कॉमन घेतल्यानंतर what we get? yes, प्लस. गेटिंग दिस? जंपिंग स्टेप करतोय, डायरेक्ट लिहितोय. पुन्हा एकदा पाहिल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ क्लिअर समजेल. 2 into bracket, what is remaining? 2 असणाऱ्या सगळ्या टर्म्स मी एकत्र घेतल्यात आणि त्यातून 2 कॉमन काढतोय ऍट अ टाइम. 2 into bracket y3 प्लस y6 प्लस अप टू सो ऑन प्लस yn-3 असेल. हा ब्रॅकेट क्लोज, हा चौकोनी ब्रॅकेट क्लोज. गेटिंग दिस? देअरफॉर शेवटच्या स्टेपला फक्त मी LHS लिहितो. इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 टू x0 प्लस nh f of x dx is equal to 3h divided by 8. yes, 3 into h divided by 8 into bracket y0 plus yn plus 3 into bracket y1 plus y2 plus y4 plus y5 plus dot 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 plus yn minus 2 plus yn minus 1 bracket close plus 2 into another bracket y3 plus y6 plus y9 plus up to so on plus yn minus 3 round bracket close, हा square bracket close. ओके, दिस इज आता जो आपण डिराइव केलेला आहे, आता जो आपण लिहिलेला आहे, दिस इज द रिक्वायर्ड सिम्पसन्स 3/8 रूल. हाच आपला सिम्पसन्स 3/8 रूल आहे. दिस इज द रिक्वायर्ड सिम्पसन्स 3/8 रूल. ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सिम्पसन्स 3/8 रूल. गेटिंग दिस? काय रूल आहे? इंटिग्रेशन फ्रॉम x0 to x0 plus nh f of x dx is equal to 3h divided by 8 into bracket y0 plus yn म्हणजेच पहिली एंट्री अधिक शेवटची एंट्री म्हणजेच सम ऑफ एक्स्ट्रीम एंट्रीज. तोच बोल आपण शब्दामध्ये बघूयात. प्लस 3 into bracket, what is observation? 3 into bracket y1 plus y2 plus y4 plus y5 up to so on plus yn minus 1 म्हणजेच प्लस 3 into 3च्या पटीतल्या एंट्रीज आपण ड्रॉप केलेल्या आहेत आणि प्लस 2 into y3 plus y6 plus y9 up to so on म्हणजे प्लस 2 into 3च्या पटीतल्या ड्रॉप केलेल्या सगळ्या एंट्रीज. दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड सिम्पसन्स 3/8 रूल. गेटिंग दिस? ओके, व्हेरी सिंपल. थोडंसं प्रूफ मोठं आहे, थोडंसं लेंथी आहे. ओके, वेटेज 8 मार्काला असेल तर डेफिनेटली एवढं मोठं प्रूफ विचारण्याचे चान्सेस कमी आहेत, पण जरी विचारलं तर ते लिहिता यायला पाहिजे. ओके, दॅट इज द रिक्वायर्ड सिम्पसन्स 3/8 रूल. गेटिंग दिस? व्हेरी सिंपल. Thus, in the today's lecture, we proved, we obtained the Simpson's 3/8 rule by putting n equal to 3 in the general quadrature formula for
इक्विडिस्टंट ऑर्डिनेट्स. गेटिंग दिस? ओके, थोडंसं लेंथी आहे पण सोपं आहे. हे प्रूफ जर व्यवस्थित समजायचं असेल तर डेफिनेटली पाठीमागचे जे दोन प्रूफ्स आपण डिराईव्ह केलेत, ट्रॅपेझॉइडल रूल आणि सिम्पसन्स 1/3 रूल, हे जे दोन रूल आपण डिराईव्ह केलेले आहेत ते व्यवस्थित पुन्हा एकदा पहा आणि त्याच्यानंतर हे आजचं जे प्रूफ आहे सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराईव्ह करण्याचं ते पहा, म्हणजे आयडिया डिटेल समजेल, व्यवस्थित समजेल. ओके, जर कोणाला काही शंका असेल यू कॅन आस्क. ओके, दस लेट्स स्टॉप हिअर. हॅव अ नाईस टाइम. थँक्यू.